Namaskar students. Let us see the next part of the quantum mechanics which we have been seeing from last few days. I hope you have been revising everything properly so far, and I think I should use this for some time at least. So this may be a little longer discussion, so I may need two different slates. So right now we will be discussing about, there is something called Schrodinger wave equation. Schrodinger wave equation. Schrodinger wave equation. So what does this mean basically? So again, first of all, this is a mathematical expression which gives you some information about the wave function. The easiest analogy with this is total energy kinetic plus potential energy of a particle which has matter waves associated with it. Fine. So I would strongly suggest you not to go much more in detail, because again it is simply not part of your syllabus. Going with thorough understanding of this is because many of the reason. First of all, it is much mathematical theoretical concept and which simply you don't have background of. So without the important thing should be whatever is going on about its mathematics. First of all, you understand the steps. Second thing is you should be at least able to correlate with whatever we have had discussion before. Okay, so let us see the proof. Basically what it simply means is that the kinetic energy and potential energy in total of a particle which has associated wave associated with it, particle wave, what is its wave function. So in short, I would like to let you know what is the final result we will be seeing. So this is the final equation, Schrodinger wave equation. Okay, this is the final equation we will be deriving. What basically it has a psi wave function with some, this is an operator, it operates with wave function. It also has some various quantities effectively applying on the psi equal to 0. So this is again an equation. Fine. So let us see step by step how we can derive this. Fine. The analogy would start with a basic wave equation, and the basic wave equation is simply d2y by dt square equal to v square d2y by dx square. This we have already seen in the last lecture while discussion of the wave function. So this is just a simple wave equation, basic wave equation, of which the left hand side part is derivative with respect to time, right hand part is with derivative with respect to x. This is velocity, and this is two-dimensional wave equation. So whenever there is wave like this wave can be explained by this second order equation. This is the basic understanding what we have already. That's good. Now some of the steps I would just right now give you a very quick glimpse of. First of all, this is two-dimensional. If we would consider 3 dimension, there will be also, so even for 2-dimensional there will be x and y. If for 3 dimension there will be also z. Okay, so let us start writing
some of the things. So just start writing. So of course give the title Schrodinger wave equation and start writing. De Broglie's theory says wavelength lambda is given by h by mv. De Broglie says lambda equal to this by h by mv. हे आपल्याला ऑलरेडी माहिती आहे. ओके, आता याच्यामध्ये जी काय गोष्ट व्हेरी होते आहे दॅट इज बेसिकली देर इज नो मीडियम इन्व्हॉल्ड इन इट. सो त्याला आपण साय म्हणालेलो आहे फ्रॉम प्रिव्हियस लेक्चर डिस्कशन. सो जस्ट ही लाईन फक्त लिहून घ्या तुम्ही. क्वांटिटी दॅट व्हायब्रेट्स टू प्रोड्यूस द मॅटर वेव्स we can indicate that with psi. we indicate that with psi. ठीक आहे. हे आपण एक बेसिक आधीच्या गोष्टी काही फक्त रिवाइज केले. हे सगळं दिस शुड बी पार्ट ऑफ द प्रूफ ऑफ दिस Schrodinger wave equation. Okay. Next, consider a system of stationary waves associated with a particle. सो वेव्ह असोसिएटेड विथ अ पार्टिकल म्हणजेच मॅटर वेव्हचं आपण बोलतो आहे. फाईन. नेक्स्ट लाईन, तो जो पार्टिकल आहे त्याची आपल्याला पोझिशन सांगावी लागणार आहे. सो लेट एक्स वाय झेड बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पार्टिकल अँड साय डिनोट्स वेव डिस्प्लेसमेंट ऑफ मॅटर वेव्स ॲट टाइम at t. ठीक है, फाइन. दिस रिकॉर्डिंग यस at t, नो प्रॉब्लेम. नेक्स्ट, सो हे ऑलरेडी आपल्याकडे इक्वेशन आहे जे आपण मी मगाशी बोललो. सो बाय एनॉलॉजी विथ द जनरल वी कॅन राईट दिस इक्वेशन. हा नेक्स्ट स्टेटमेंट आहे. सो राईट इट डाऊन. By analogy with wave equation, we know this. ही स्टेप लिहून घ्या. We know, याची गरज नाही आहे. By analogy, we know this step of two-dimensional wave in XY plane. Okay. Now, but for 3 dimension, हे तुम्ही लिहा. but for 3 dimensional wave with velocity u, आपण त्याला वेगळं नाव देतोय, फक्त v ऐवजी u म्हणतो. तर हेच इक्वेशन इट विल गेट कन्वर्टेड. सेकंड थिंग, आता yच्या ऐवजी आपण वी विल बी रायटिंग साय. ओके. सो हे सगळे जर आपण गोष्टी इनकॉर्पोरेट केल्या तर we will get d2 psi by dt square equal to u square. v च्या ऐवजी आपण u टाकलाय आणि द्याबा 2 psi by द्याबा x square plus द्याबा 2 psi by द्याबा y square plus द्याबा 2 psi by द्याबा z square. एक गोष्ट, याच्या डीचा डॅबा का झाला, पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह का झाला, यात अगेन आपण नको पडायला आत्ता. बाकी गोष्टी समोर आहेत सगळ्या तुमच्या, ज्या तुम्हाला कळायला हरकत नाही आहे. व्ही ऐवजी आपण फक्त यू डिनोट केलेलं आहे. फक्त एक्स होता, एक्सच्या आता ऐवजी एक्स वाय झेड तिन्ही पण आलेले आहेत, कारण वी आर टॉकिंग अबाउट 3D. पर्यंत काही प्रॉब्लेम नाही आहे. ही प्लीज स्टेप लिहून घ्या. फाईन. आणि ही जी गोष्ट आहे, दिस thing you can simply write it down, simplify this with use of del. so हा जो काय पूर्ण ब्रॅकेट आहे याला डेल स्क्वेअर ऑपरेटर म्हणतात. सो u स्क्वेअर into, so I will use different color pen, so just to make you understand well. So del square of
साय, इथे साय राहिला आहे माझा, नाही साय ऑलरेडी याच्या आतमध्येच आहे. सो डेल स्क्वेअर ऑफ साय. कळतं आहे तुम्हाला? सो हा जो अख्खा ब्रॅकेट आहे, हा ब्रॅकेट याला लॅप्लेशियन ऑपरेटर म्हणतात. हे आय एम शुअर की मॅथमॅटिक्समध्ये तुमचं झालेलं असेल. सो बेसिकली हा जो काय पार्ट आहे, डॅबा 2 बाय डॅबा एक्स स्क्वेअर प्लस डॅबा 2 बाय डॅबा वाय स्क्वेअर प्लस डॅबा 2 बाय डॅबा झेड स्क्वेअर इज डेल स्क्वेअर. ठीक आहे, याला आपण त्या रंगाने मी तुम्हाला डिनोट केलेलं आहे. सो दिस. ठीक आहे. सो इथपर्यंत थिंग्स आर ओके. वेअर तुम्ही हे वाटलं तर लिहू शकता, वेअर आणि हे वेअर दिस, हे इथून पुढे कंटिन्यू करा. वेअर दिस इज कॉल्ड लॅप्लाशियन ऑपरेटर. ठीक आहे, हे मॅथमॅटिकल हे आहे ऑपरेटर आहे, हा मॅथमॅटिकल कन्सेप्ट आहे. आणि याचं सोल्युशन जे आहे हे अगेन आपण हे याच्या आधी बघितलेलं आहे मगाच्या आधीच्या लेक्चरमध्ये, की याचं सोल्युशन हे तुम्हाला e⁻⁻⁰ असं मिळतं मॅथमॅटिक्समधून. जे कसं येतं आहे यात आत्ता आपण नको अगेन जायला. सो लेट अस गो बॅक टू अवर. इज इट वर्किंग? Okay. So the solution, again I have to probably break this into two. So the solution of this equation, जे याला equation आपण probably call it 1, call this equation as 1. हे जे equation आहे, call this equation as 1. ठीक आहे, या इक्वेशनचं सोल्युशन आपण आता बोलतो आहे. सो सोल्युशन ऑफ 1 इज, सोल्युशन काढणं म्हणजे काय, सायची व्हॅल्यू शोधून काढणं. साय ऑफ एक्स वाय झेड टी इक्वल टू साय 0 ऑफ एक्स वाय झेड इंटू e⁻⁻I into t. हे मॅथमॅटिक्स गिव्स यू दिस इक्वेशन, दिस सोल्युशन. सो अगेन हे कसं येतं यात आत्ता आपण नको जायला. हे जस्ट तुम्ही टेक इट ॲज इट इज की सोल्युशन ऑफ द प्रिव्हियस इक्वेशन, इक्वेशन 1 इज गिवन लाईक दिस. ठीक आहे, राईट इट डाऊन. हियर. Write it down, where psi 0 where psi 0 xyz represents amplitude, xyz is amplitude, represents amplitude of the wave at the point of consideration. ठीक आहे, ओके. इथपर्यंत होपफुली काही प्रॉब्लेम नसावा. ओके. नाव हा जो काय XYZ आहे, दिस आय कॅन कन्व्हर्ट इट इनटू अ पोझिशन वेक्टर. XYZ हे जे 3 कॉम्पोनंट हे मी आय कॅन सिम्पली डिनोट इट विथ युजिंग R. सो R इज जस्ट नथिंग बट पोझिशन वेक्टर विच हॅज कॉम्पोनंट्स X, Y अँड Z. हे तुम्हाला अगेन माहिती आहे. सो पुढे तुम्ही लिहू शकता, वी नो पोझिशन वेक्टर R bar इक्वल टू XI कॅप प्लस YJ कॅप प्लस ZK कॅप. हे ऑलरेडी तुमच्याकडे आहे. वेअर I कॅप, J कॅप, K कॅप आर द युनिट वेक्टर्स अलॉंग 3 ॲक्सिस. हे तुम्ही लिहायचं आहे. वेअर I cap, J cap, K cap are the unit vectors. And hence हा जी काय आधीची ही जी स्टेप आहे याच्यामध्ये आय कॅन सिम्पली XYZ च्या ऐवजी आय कॅन जस्ट राईट R
डायरेक्टली मला लिहिता येईल. सो साय 0 इंटू आर आहे तसंच. दिस इज ॲज इट इज. दिस इज 0. डॉट नाही, दिस इज 0. इथपर्यंत काही प्रॉब्लेम तुम्हाला नसावा. Fine. So we just converted this equation into this equation. जर मी याचे 2 वेळेला डिफरन्शिएट केलं, डेरिव्हेटिव्ह घेतले मी विथ रिस्पेक्ट टू टी, तर मला काय मिळतंय ते तुम्ही सिम्पली शोधू शकता. ऑफकोर्स ई रेस टू मायनस आय टी, तो आय ही गोष्ट फक्त खालती येणार आहे. सो जस्ट याचे डेरिव्हेटिव्ह जर तुम्ही घेतले तर बेटर तुम्ही हे लिहा. बाय नाव डिफरन्शिएट टू टाइम्स अँड हेन्स पहिला फर्स्ट डिफरन्शिएशनला डॅबा साय बाय डॅबा टी विल बी, जे तुम्हाला मिळणार आहे ती गोष्ट तुम्ही तशीच्या तशी खालती लिहून टाकू शकता. साय 0 ऑफ आर ई रेस टू मायनस आय टी. Is it started? Yeah. Okay. So आपण we are differentiating 2 times. So this is what we had. याच्यामध्ये एक छोटी एरर होती की आय टी लिहिलं होतं मी, आय ओमेगा पण असतो, ओमेगा पण असला पाहिजे इन दिस सोल्युशन विच इज नॉट पार्ट ऑफ राईट नाव इन युअर सिलेबस. सो याच्या आय थिंक मी ही मिस्टेक कालच्या प्रिव्हियस याच्यामध्ये पण केली होती की याच्यामध्ये जे सोल्युशन आहे या इक्वेशनचं, solution of this equation which is not part of our syllabus right now is this, which has psi 0 xyz into e raised to minus I omega into t. So omega was not written last time as well. So point is again that is not part of our syllabus right now, how this equation comes as a solution, which is a mathematical process which we don't need to go into it right now because it won't be asked in the exam. It is not part of our syllabus. Solution of this equation will be is given as this. You have to take it directly as it is. याच्यामध्ये into e raised to minus I omega t. So हे जे काय आहे आता याच्यामध्ये फक्त xyz ऐवजी we have to replace with r e raised to minus I omega t, and if we differentiate it 2 times, I into omega, this will come out, minus I into omega will simply come out, and we will be doing this 2 times. So second time derivative, again you will get the same thing, minus I omega, only now it will be 2 times, and this will be as it is into, again this will be as it is. So this whole thing will be simply nothing but, if you can easily figure out that this part हा जो अख्खा पार्ट आहे, this is just nothing but psi as it is, minus I चा square will be plus I. So if you are just left with, you can write this as equal to minus omega square, and I will use this as psi. ठीक है? So you can write it as psi as it is. Fine. I hope इथपर्यंत काही प्रॉब्लेम नाही. We are seeing it very properly step by step. So this whole thing we have just done 2 times differentiation. आणि from equation 1, so call this as say equation star.
for this as equation star. ठीक है, equation star. Now from equation 1 हे जे equation 1 आहे, we, if you can see this carefully, the right hand side of this, so equation 1 ची left hand side जी आहे dava 2 psi by dava t square, same thing is there also left hand side of the equation star. So we can simply equate this equal to this, right? So hence from equation 1 and star, we are just equating the right hand side. So it will be simply u square del square psi equal to this minus omega square psi. Yeah, this correction. No problem. Okay, so we just equated right hand side of equation 1 and equation star. Fine. So you can take it to the left hand side. So what you get is del square psi plus omega. So you can divide by u square to the both sides. मी सगळ्या स्टेप करत नाही बसत आता. इफ यू डिवाइड बोथ साइड्स बाय यू स्क्वेअर, यातला यू स्क्वेअर गायब होईल आणि याच्या डिनॉमिनेटर मध्ये येईल. ओके, आय कॅन डू दॅट फॉर ऑल ऑफ यू. मला फक्त काय ना, आय एम जस्ट लिमिटेड विथ द स्पेस. सो इक्वल टू मायनस ओमेगा स्क्वेअर बाय यू स्क्वेअर इंटू साय. काय केलं मी, फक्त divided by u square. And now I can take this to the left hand side. So I will get u square psi equal to 0. Is this fine? याला काहीतरी म्हणा इक्वेशन प्लस. ओके, याच्यामध्ये ओमेगा जो आहे, वी ऑलरेडी नो व्हॉट इज ओमेगा. वी नो ओमेगा that is 2 pi into nu, and u is nu into lambda. बरोबर आहे. speed is frequency into wavelength. Omega is 2 pi nu, angular frequency. So या ज्या गोष्टी आहेत, if you incorporate that into this, you will get this equation becomes del square psi plus 4 pi. So ठीक है, मैं मधली स्टेप पण घेतो, that will be better. So 4 pi. So ओमेगाच्या ऐवजी याचा स्क्वेअर येतोय. सो याचा स्क्वेअर 4 pi स्क्वेअर न्यू स्क्वेअर डिवायडेड बाय हा जो आहे याचा स्क्वेअर, म्हणजे काय, न्यू स्क्वेअर इंटू लॅम्बडा स्क्वेअर इक्वल टू 0. यात काही प्रॉब्लेम नसेल. न्यू विल बी कॅन्सल. ठीक है. एंड हेंस सिंपली समथिंग इज नॉइज येतो माझ्या बोलण्यात, असा माझा अंदाज आहे. आता नाही येणार. ओके, okay, so the next step will be simply plus 4 pi square by lambda square equal to 0. This is what we get. याच्यामध्ये लॅम्बडा ही जी व्हॅल्यू आहे हे ऑलरेडी आपल्याकडे आहे. व्हॉट इज लॅम्बडा, अँड दॅट इज लॅम्बडा इज अगेन मॅटर वेव्हचं ची वेव्हलेंथ. नेक्स्ट पॉइंट, ठीक आहे, मी इथे लिहितो. वी नो लॅम्बडा इज h by mv and that is h by p, right?
एम व्ही ऐवजी मी फक्त पी लिहितो आहे. आणि हा जो काय लॅम्बडा आहे हा तुम्ही इथे टाकू शकता. सो इफ यू डू दॅट व्हॉट विल यू गेट? डेल स्क्वेअर साय, किंवा हे मी परत ब्लॅकमध्ये लिहितो म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल नक्की काय करतो आहे मी. सो डेल स्क्वेअर साय प्लस 4 पाय स्क्वेअर बाय, हा आता हा जो पार्ट आहे हा मी ब्ल्यूमध्ये लिहितो. 4 पाय स्क्वेअर एच स्क्वेअर इंटू पी स्क्वेअर. बरोबर आहे. लॅम्बडाऐवजी मी फक्त ही गोष्ट टाकलेली आहे इंटू, याच्यात साय राहिला, हा साय राहिलेला आहे. सो साय वॉज देअर ऑलरेडी. हा जो साय आहे हा कॉमनली तसाच आहे, हा इथे पण असायला पाहिजे होता. आणि त्यामुळे साय विल बी ॲज इट इज इक्वल टू 0. ठीक आहे, यात काही प्रॉब्लेम नाही आहे. सो दिस इज वॉट वी गेट. कॉल दिस इक्वेशन डॉट. बरंच गोष्टी झालेल्या आहेत. आय होप स्टील यू आर इन द फ्लो. सो म्हणूनच हा मी पार्ट सगळ्यात लास्ट घेतो आहे. सो दिस इज वॉट वी गेट, दिस इज वॉट वी हॅव राईट नाव ॲज इक्वेशन. आता याच्यामध्ये फक्त पॉईंट एवढाच आहे, पी इज अ मोमेंटम, आणि मोमेंटम ही गोष्ट आपण इन टर्म्स ऑफ एनर्जी लिहू शकतो. एनर्जी. सो ओके, आय हॅव टू स्टॉप नाव. ओके, सो दिस इज वेअर वी हॅव द इक्वेशन की ज्याच्यामध्ये आय वॉज सेईंग आय वॉन्ट टू रिप्लेस द पी विथ एनर्जीज इन्वॉल्व्ड. ठीक आहे. So that we will be seeing how can I convert P into various energies. So we know total energy E is half mv square प्लस कायनेटिक एनर्जी. हे ऑलरेडी तुम्हाला माहिती आहे. दिस थिंग यू कॅन जस्ट रिप्लेस विथ, जर तुम्ही याला एम एमने मल्टिप्लाय केलं, एक्स्ट्रा मल्टिप्लाय केलं, तर यू गेट एम स्क्वेअर व्ही स्क्वेअर बाय ट्वाईस एम प्लस व्ही तसाच. आणि हा जो काय आहे ट्वाईस m is nothing but a p. So you can just replace this with p square by 2m plus v. That is what you have as E. This is the energy. And by reshuffling you can get now p square equal to twice m E minus v. ठीक है. So हा जो p square आहे आता, I am going to put this p square in the previous equation in here. ठीक है. Just do it by yourself. See what you get. You will get. So hence, by substituting in equation dot, you will get del square psi plus 8 pi square m e minus v divided by h square into psi tasaच आहे equal to 0. If you substitute p square in the equation dot, you will get this. This is what we have. This is pretty much the final step. याच्यामध्ये फक्त इफ यू कन्सिडर एक मॅथमॅटिकल ऑपरेटर आहे. सो तुम्ही डायरेक्टली असं लिहू शकता, डिनोट एच क्रॉस इक्वल टू एच बाय 2 पाय. सो एच क्रॉस हे जास्त कॉमनली वापरला जातो. सो काही नाही, एच बाय 2 पायला फक्त आपण नाव दिलं एच क्रॉस. आणि इफ यू कन्सिडर दिस
देन दिस इक्वेशनमध्ये h/2 ही जी गोष्ट आहे वरती पायची टर्म आहे h² आहे. सो वी गेट del square psi plus twice m/e minus v divided by h cross square into psi equal to 0. So this is the final, हे जे मी एकदम स्टार्टिंगला इक्वेशन लिहिलं होतं, दिस इज श्रॉडिंजर इक्वेशन. ठीक आहे. सो हे कंप्लीट डेरिवेशन आहे जे आपल्याला यू विल हॅव टू रिमेंबर. एकदा क्विकली आपण बघू शकतो. हे वी स्टार्टेड विथ दिस. ठीक आहे, स्ट्रेट फॉरवर्ड आहे. मी आत्ता एकदम 30 सेकंदात पूर्ण कव्हरअप करतोय. आपल्याला हे ऑलरेडी वेव्ह इक्वेशन माहिती आहे. वाय ऐवजी आपण साय टाकला बिकॉज वी आर टॉकिंग राईट नाउ अबाउट matter waves. So psi will be the instead of y. For 3D x नुसता x नसणार आहे, x y z असणार आहे. त्यामुळे यू गेट दिस. v ऐवजी आपण u वापरला. नथिंग ग्रेट. हा जो अख्खा ब्रॅकेट आहे ब्ल्यू पिंक ब्रॅकेट, याला आपण डेल स्क्वेअर असा एक ऑपरेटर डिफाईन केला गेलेला आहे. हे जे इक्वेशन आहे इक्वेशन 1, याचं सोल्युशन मॅथमॅटिकली आपल्याला असं मिळतं. हे आपल्याला ऑलरेडी दिलेलं आहे. त्याच्यामध्ये साय 0 ही ॲम्प्लिट्यूड आहे. नेक्स्ट एक्स वाय झेड ऐवजी आपण पोझिशन वेक्टर आर म्हणून वापरतो आहे. सो हे अख्खं एक्स वाय झेड ऐवजी आपण आर ही गोष्ट टाकू शकतो. दिस वी डिफरन्शिएट 2 टाइम्स. यू गेट -i ओमेगाचा स्क्वेअर आणि त्यामुळे यू गेट दिस d2 साय बाय dt स्क्वेअर. ऑफकोर्स डेरिवेटिव्ह आहे, हे राहिला होता. d2 साय बाय dt स्क्वेअर इक्वल टू -ओमेगा स्क्वेअर साय. सो इक्वेशन दिस आणि इक्वेशन 1 यांच्या लेफ्ट हँड साईड सेम आहेत. सो राईट हँड साईड आपण फक्त इक्वेट केल्या, सिम्प्लिफाय केल्या, त्याच्यात व्हॅल्यू टाकल्या ओमेगा आणि यूच्या, कॅन्सल आउट झालं. यू गेट दिस. त्याच्यामध्ये लॅम्बडा ही जी गोष्ट आहे दॅट इज h/mv, दॅट इज नथिंग बट h/p. त्यामुळे लॅम्बडाची व्हॅल्यू जर तुम्ही टाकली तर तुम्हाला या मेन इक्वेशनमध्ये पी ही गोष्ट आली आहे. ही पी गोष्ट आपण रिप्लेस केली बाय युझिंग द व्हॅल्यूज ऑफ एनर्जीज. सो टोटल एनर्जी ई वरून आपण पीची व्हॅल्यू काढली आणि ती व्हॅल्यू आपण सबस्टिट्यूट केली त्या इक्वेशन डॉट ज्याला आपण म्हणालेलो